Mr. Pramod, Raman, leaders of member organizations, colleagues, well-wishers, dear friends. It is my great privilege and honor to welcome you here to this webinar on Constitutional Talks Session 2, Freedom of Speech and Expression and Media Current Trends. We are all looking forward to learning and sharing successful experiences at this meeting. As you all aware, the right to freedom of expression is enshrined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. UDHR sets out in broad terms the human rights. It was later protected legally by a raft of international and regional treaties. Freedom of expression also underpins other human rights, right to freedom of thought, conscience and religion, freedom of association, freedom of peaceful assembly, peaceful demonstration or public meeting. Unfortunately, these very freedoms come under regular attack by governments. A free press reporting on the issues that interest us and shape our lives is a key building block of any rights respecting society. Freedom of speech or freedom of expression applies to ideas of all kinds, including those that may be deeply offensive. While international law protects free speech, there are instances where speech can legitimately be restricted under the same law when it violates the rights of others or advocates hatred and incites discrimination or violence. However, any restrictions on freedom of expression must be provided by law, protect certain public interests or the rights of others, and be clearly necessary for that purpose. Friends, the digital world gives access to the information we need, including to challenge governments and corporations. Information is power, and the internet has the potential to significantly empower the entire world's population. But freedom of expression today still often depends on wealth, privilege, and our place in society. Those who are rich and powerful are seldom restricted in expressing their views. Freedom of speech and expression means the right to express one's own opinions freely by means of words of mouth, writing, printing, pictures, or any other mode. In recent times, it is widely accepted that the right to freedom of speech is the core of a free society and it must be protected at all times. The first principle of a free society is an unstoppable flow of words in an open medium. Liberty to express opinions and ideas without hindrance and especially without fear or punishment plays a significant role in the development of that particular society and ultimately for that state. It is one of the most important fundamental liberties guaranteed against state restraint or regulation. As you know, freedom of speech is assured not only by the constitution or statutes of various states, but also by various international conventions like, as we mentioned, the Universal Declaration of Human Rights, European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, International Covenant on Civil and Political Rights, etc. These declarations explicitly talk about the safeguard of freedom of speech and expression. Article 19(1)(a) of the Constitution of India guarantees to all its citizens the right to freedom of speech and expression. Article 19(2), reasonable restrictions can be imposed on the exercise of this right for certain purposes. Any limitation on the exercise of the right under Article 19(1)(a) not falling within the four corners of Article 19(2) cannot be valid. The freedom of speech under Article 19(1)(a) includes the right to express one's views and opinions at any issue through any medium by words of mouth, writing, printing, picture, film, movie, etc. It thus includes the freedom of communication and the right to promulgate or publish an opinion. But this right, as mentioned, is subject to practical limitations being imposed under Article 19(2). Friends, free expression cannot be equated or confused with a license to make baseless and reckless allegations against the judiciary. It is significant to note that a restraint on the freedom of speech of any citizen may be placed as much by an action of the state as by its inaction. Thus, malfunction on the part of the state to guarantee to all its citizens, irrespective of their circumstances and the class to which they belong, the fundamental right to freedom of speech and expression would constitute a violation of Article 19(1)(a). The fundamental right to freedom of speech and expression is regarded as one of the most basic elements of a healthy democracy, and it allows its citizens to contribute fully and successfully
in the social and political process of the country. In fact, the freedom of speech and expression gives greater scope and meaning to the citizenship of a person, extending the concept from the level of basic survival to giving the person a political and social life. This right is, however, not total, and it allows government to frame laws to impose rational limitations in the magnitude of sovereignty and integrity of India. Safekeeping of the state, forthcoming relations with the foreign states, public order, decorum, and principles and contempt of court, insult and incitement to an offense. Dear friends, in the preamble of the Constitution of India, the people of India affirmed their solemn resolve to provide to all its citizens liberty of thought and expression. The Constitution affirms the right to freedom of expression, which includes the right to voice one's opinion, the right to seek information, the right to receive information, and the right to impart information. Article 19(2) of the Constitution provides that this right is not absolute and reasonable restrictions may be imposed on the use of this right for certain purposes. The right to freedom of expression includes the right to express one's views and opinions on any issue and through any medium, whether it be in writing or by word of mouth. The phrase speech and expression used in Article 19(1)(a) has a broad implication. This right includes the right to communicate, print, and advertise the information. Colleagues, in India, freedom of the press is inferred from freedom of speech and expression guaranteed by Article 19(1)(a). The freedom of press is regarded as a species of which freedom of expression is a genus. Indian law does not particularly refer to commercial and artistic speech. However, Indian law is developing, and the Supreme Court has ruled that commercial speech cannot be deprived of the protection of Article 19(1)(a) of the Constitution. The court has held that commercial speech is a part of the right of freedom of speech and expression as guaranteed by our Constitution. This protection is accessible to a speaker as well as the recipient. Freedom of speech and expression also includes artistic speech, as it includes the right to paint, sing, dance, write poetry, literature, and is covered by Article 19(1)(a), because the common basic characteristic of all these actions is freedom of speech and expression. Under the provisions of Constitution of India, an individual as well as a corporation can invoke freedom of speech arguments and other fundamental rights against the state by way of writ petition under Article 32 and 226 of the Constitution of India, subject to the state imposing some permissible restrictions in the interest of the social control. Under the provisions of Indian law, the right to invoke the freedom of speech arguments is not limited to individuals alone. Corporations are also entitled to invoke such arguments. Freedom of speech is the safeguard of a democratic government. This freedom is essential for the proper implementation of the democratic process. Dear leaders, freedom of speech is considered as the first condition of liberty. It occupies a preferred position in the hierarchy, liberties giving security to all other liberties. In a democracy, freedom of speech and expression opens up channels of free debate of issues. Freedom of speech plays an essential role in the shaping of public opinion on social and economic and political matters. It embraces within its scope the freedom of broadcasting and exchange of ideas, dissemination of information, which would help the formation of one's view and viewpoint and debates on the matters of public interest or public apprehension. Freedom of speech offers human being to articulate his opinion to the other, but this is not the only reason to defend freedom of speech. There could be more reasons to protect these essential liberties. Let me conclude. There are 4 important justifications for freedom of speech. For the detection of truth by open dialogue. The freedom of speech aids in the detection of truth, self-fulfillment and growth. Freedom of speech is a fundamental to self-development and self-fulfillment. For expressing belief and political attitudes, freedom of speech provides the prospect to express one's conviction and show political attitudes. Freedom of speech provides a mechanism by which it would be possible to establish a reasonable balance between stability and social change. For active participation in democracy, citizens to understand political issues so that they can participate in the smooth working of democracy. This means freedom of speech strengthens the capacity of an individual is taking part in decision making. The freedom to criticize and dissent are part of freedom of speech. If citizens are not free to express themselves, then their other civil and political rights are also under threat.
The freedom of expression is paramount to the working of a democracy, and it includes the right to offend. The freedom of press is crucial to the functioning of participative democracy. Friends, to better understand Article 19, more specifically the right to freedom of speech and expression and media, we are with Advocate Kaleeswaram Raj, an eminent lawyer practicing in the Supreme Court of India and the High Court of Kerala. Mr. Raj practices in the fields of civil, criminal, and constitutional law. There are about 500 reported judgments on which he is counsel of record. Before the Supreme Court of India, he appeared for the victims of endosulfan tragedy in the Kasaragod district in Kerala. And in that case, the Supreme Court of India directed the Kerala government to pay compensation to the child victims. He has also argued the Maratha reservation case, in which the constitutional bench of the Supreme Court set aside the reservation as excessive, illegal, and unconstitutional. Our grateful thanks to you, sir, for accepting our invitation to enlighten us. Let me welcome Mr. Pramod, Raman, editor, MediaOne TV. Pramod has more than 2 decades of experience in television journalism and is known for his unique news presentation style. He is credited with anchoring the first news bulletin of Kerala's first private television channel, Asianet, on September 30, 1995. Pramod began his career as a journalist in 1990 with Deshavimani and Sadbandhu newspapers. After working with Asianet News for nearly a decade, Pramod moved to India Vision as editor. In 2006, Pramod joined Malayalam Manorama News, where he hosted many well-known shows. Pramod has also published 2 collections of short stories. Currently, Pramod is the editor of MediaOne. Hearty welcome, Sri Pramod. PCC is grateful to all the member organizations, and I thank all our well-wishers for extending enormous support towards organizing this session on freedom of speech and expression with a special relevance to media. Jai Hind, and thank you very much. Let me welcome Advocate Kaleeswaram Raj to address. Welcome, sir. My dear friends, Mr. Nizar Kochery, Mr. Pramod Raman, and the leaders and the activists of Pravasi Coordination Committee. First of all, I will wholeheartedly congratulate the Coordination Committee for choosing to have a discourse on a topic of prime importance, especially in the context of the atrocities by an aggrandizing government, not only against the media, but against the voices of dissent as a whole. In a country which was once known for its constitutional principles and democratic ethos, the happenings during the last several years have been embarrassing, disturbing, and sometimes shocking. To understand the kind of transformation which India's polity has undergone since independence, one needs to look into the changes which have occurred in the ideas of freedom, equality, liberty, and such other tenets of the Constitution which are more accurately stated in its preamble. We had the independence. We have one of the most brilliant constitutions in the world, a written constitution. And once you find
the genesis of the fundamental law, you understand a great amount of conversation. A conversation, a dialogue where scholars, lawyers, literature luminaries, political stalwarts, and people from almost every walk of life participated. They participated with such a level of brilliance, involvement, commitment, and a great amount of imagination. They imagined a nation, a secular nation, a nation that values the principles of freedom struggle. And therefore, the Constitution, more than a legal document, has been an embodiment of the values which the freedom struggle, probably the most efficacious human rights movement in the history of the world, have taught us. As a result, we have the magnificent Constitution, which is the cornerstone of the nation, as Granville Austin once described and gave that as the title for his book, The Indian Constitution, cornerstone of a nation. We discuss, or rather we express the constitutional anxieties at a time when the cornerstone faces immense crisis. The freedom of press is never something which remains in isolation. It's part of the larger freedom which the preamble of the Constitution has promised to ourselves. The preamble, as Mr. Nizar was reading out during his welcome speech, has promised us justice, social, economic, and political. He promised us liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. He promised us the equality of status and opportunity. And it also is intended to promote fraternity. And it's not a mere mechanical fraternity or fraternity of some outward nature. It was rather a fraternity, to quote, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. This is the preambular promise contained in the Constitution. And when we discuss today about the freedom of speech and expression and freedom of media, we are in fact discussing the fundamental principle of liberty, freedom, equality, fraternity, dignity, etc., etc. One is not separable from the other. These are rather interconnected. These constitutional ethos have made us as a nation. These values were always above the temporal, momentary political interest or the interest of the political parties. If you come back to the constitutional history or the legal history, immediately after making of the Constitution, you will find two judgments in the year 1950, both directly related to. One is a judgment in Ramesh Thapar versus State of Madras.
That was with respect to a publication called Crossroads. And that was a publication having affiliation to the Communist Party. The Communist Party as it stood then, the undivided Communist Party of India in 1950. They published this journal called Crossroads, which was thought to be interdicted, the circulation of which was attempted to be interdicted by the states, relying on some maintenance of public order act under that government. There was a ban on the journal, namely Crossroad, of which Mr. Ramesh Thapar was the editor. Ramesh Thapar fought it legally, and ultimately the matter reached the Supreme Court. And the Supreme Court said that the curtailment of media freedom by way of invocation, by way of invoking certain provisions in the enactment was bad in law and therefore unsustainable. And the next case, which again, as I indicated, which again arose in the very same year, 1950, was fought by Brij Bhushan. And this time Brij Bhushan was running the periodical called Organized, which had affiliation with the Rashtriya Swayam Sevak Sangh and its allies. In Delhi, Organizer was banned, and Brij Bhushan, who was running the journal Organizer, fought it legally. And that too reached the Supreme Court. Supreme Court in Brij Bhushan said that curtailment of freedom of the organizer is bad in law and therefore constitutionally unsustainable. Therefore, India's press freedom in its litigative sphere started with a curious irony of the Communist Party's organ called Crossroads, fighting for press freedom on the one hand, and the right-wing organizer under Brij Bhushan also fighting for the very same press freedom on the other. This is the beauty of India's democratic heritage. Press freedom, the court has taken as something above the political interest of the day. Whether it is the Communist Party person asking for that, whether it is the Janasangh or RSS person or a Hindutva person asking for that, the court doesn't distinguish. The court goes by what the Constitution says. I'm reminded about a response by senior lawyer Kannabiran while he was arguing for some Maoists in the High Court there. He was pleading for enlarging the Maoist activists on bail. Mr. Kannabiran always opposed the violence or the advocacy for violence shared by Maoists, and he always advocated for peace and said that violence is not a solution for political issues.
When Mr. Kannaviran argued for releasing the Maoist on bail, a learned judge of the High Court asked him, Mr. Kannaviran, you are asking for bail for those who do not believe in the Constitution of India. And how do you ask for mercy? How do you ask for freedom for those who don't believe in the Constitution? Kannaviran replied, inside and outside the court, he repeatedly was to say that the Constitution is not like a religious text, because it is meant for its non-believers as well. This was how the courts in India dealt with the constitutional cases, especially the cases relating to freedom, equality, liberty, etc. This is what is epitomized by the illustrations provided by Ramesh Thapar's case and Brijbhushan case of 1950. Now we have traveled a lot. We had the dark days of national emergency, where the freedom of press, the freedom for association, the freedom for peaceful assembly, the political freedom as a whole was curtailed. When the dignity promised by the preamble was taken away, there were even instances of abusive sterilization in North India during the period of emergency. The court said in the infamous ADM Jabalpur case, the majority in the bench of the Supreme Court said that the fundamental rights even could be suspended during the national emergency. Thousands were jailed, except Justice Hansraj Khanna. All other judges on the bench endorsed the view that during national emergency, the fundamental rights of the citizens could be suspended, and anybody could be taken to prison, could be detained by the state for any reason whatsoever, as the state deems or thinks fit. Thousands opposed the emergency. There was a genuine political consolidation by which the mass movement against Mrs. Gandhi's regime snowballed. And ultimately, India rejected the dispensation of emergency. It regained the constitutional freedom. During emergency, of course, often the Supreme Court even failed to act as the guardian of Constitution. And after 1977, we have again traveled a lot. We had coalition politics. We had UPA 1 and UPA 2. We had a lot of progressive legislations like Food Security Act, the Vanavasi Act, the Right to Education Act, the Right to Information Act, etc., etc. Even we had a comprehensive progressive legislation on the land acquisition, which ensured just and reasonable compensation for those whose lands were acquired
for public purposes. Things almost changed after 2014, when Modi one regime, the NDA one regime, came into place. In an incremental way, day by day, year by year, the freedoms were threatened. It so happened that fundamental rights were again questioned, but not in the way in which it was questioned or was put in peril during the time of emergency. It's not so immediate, not so abrupt, not so unexpected, but rather slowly, things got changed. Instead of the progressive legislations which we had during the UPA 1 and UPA 2, despite all their drawbacks, including the instances of corruption, I don't justify, I don't glorify any political phase in India for that matter. But fact remains that the manner in which the legislations came into being was fundamentally altered after the Modi regime took charge. Instead of the pupils' legislations, we had started legislating on, say, for example, triple talaq was criminalized. Triple talaq, any form of divorce, normally people don't find a kind of divorce except in certain circumstances as desirable. Nobody advocates for triple talaq as a means of advancing prosperity and happiness in society or in family for that matter. But when it was legislated, when instant triple talaq among the particular community was criminalized, the government, the parliament meant a lot of other things. First of all, it was directed to a particular community. Secondly, this was an enactment touching an act which was already held to be void by the Supreme Court. So when there is a void act, when instant triple talaq is held to be void in Shaira Banu judgment, then there is no requirement of again criminalizing that because it is non-est in the eye of law. Something which doesn't exist cannot be normally criminalized. And it's by criminalizing it, the legislation intended to imprison persons, and by imprisoning the persons, even the women, Muslim women, for whose protection of whose interest the law was stated to be promulgated, was also in peril. Because a person in prison cannot maintain the wife. After the triple talaq legislation, once a husband is imprisoned on account of the attributed criminality of his action, he cannot maintain his wife. Therefore, the enactment doesn't serve the interest of Muslim women either. And the enactment even, the legislation even facilitated a situation where the clever husbands, without pronouncing triple talaq, started to desert their wives in a very unfair and unethical manner, which again was a situation facilitated by this enactment. I have only cited one example, and we know that subsequently the Citizenship Amendment Act came, which has to be read along with the proposed National Register of Citizens, which work together as a double engine, as we now normally call in the political parlance. So once
the NRC comes, citizens of the country belonging to Muslim community will be asked to prove their citizenship. And in the meantime, the Ayodhya judgment came. And the Ayodhya judgment, the top court asked the secular government to construct a temple at a place where the mosque was situated, and from where the mosque was illegally demolished, as noted by the court itself in a previous judgment. This is where the secularism has reached. And everybody expected a lot of disturbances, which fortunately didn't happen during immediately after the judgment in the Ayodhya case. And I don't know whether there is a requirement to have the speech converted into Malayalam. I don't have any difficulty. I am conversant with my mother tongue rather in a more comfortable manner. There is no difficulty. Some chats I am finding with a request to change to Malayalam. I can do it either in English or in Malayalam. Somebody can instruct me on that. Sure, sir. You can do it in Malayalam as well. No issue, sir. I can have in both, but I think the audience will be more comfortable with whether English or Malayalam. I will follow that. I don't know whether who is the majority and who will be more. The Malayalam people may generally be conversant with English also, and it may not be so vice versa. You can use a mix, sir. That will be a bit problematic. I'm not conversant with that either. This Manglish is somewhat quite unfamiliar to me. Anyway, I will just have the talk in English for a while more and then switch on to the mother tongue and conclude the Arab immediately, because Pramod Raman is set to speak. Yes. Okay. So everybody wants to have it in Malayalam. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രത്തോട് അമ്പലം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതി തന്നെ നൽകിയ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് പോലും ഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ ലഹളകളോ ഉണ്ടായില്ല എന്നത് ഒരു ജനതയുടെ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. വലിയ സമരങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായി. ചെറിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ പള്ളിയെ സ്പർശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി പൊളിക്കലിനെ അമ്പല നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു കാര്യമാക്കി മാറ്റിയ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായ സമയത്ത് പോലും ലഹളകൾ സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹം അവരുടെ പൗരത്വത്തെ സ്പർശിച്ചപ്പോഴാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത്. ആ സമൂഹത്തിന്റെ ദേശസ്നേഹത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള അവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയന്നപ്പോൾ അവർ തെരുവിലിറങ്ങി, സമരത്തിനിറങ്ങി. അയോധ്യ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അയോധ്യ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതല്ലാതെ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ തങ്ങളുടെ പൗരത്വത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ സർക്കാർ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ആ മതവിഭാഗം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സമരവുമായി മുമ്പോട്ട്.
അവരുടെ രാജ്യസ്നേഹത്തിന് ഇതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു തെളിവോ സാക്ഷ്യപത്രമോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതുന്നയാളാണ് ഞാൻ. അവരുടെ ദേശാഭിമാനിമാണ്, അവരുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ്, അവർ അവരുടെ പൗരത്വത്തിന് കൽപ്പിക്കുന്ന വിലയാണ് പൗരത്വ വിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെ മറ നീക്കി പുറത്തു വന്നു. അവർക്ക് മറ്റെന്തിനേക്കാളും വലുത് അവരുടെ രാഷ്ട്രമാണ്, അവരുടെ പൗരത്വമാണ് എന്ന് അവർ പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ചരിത്ര സന്ദർഭം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് സംഭവ വികാസങ്ങളെ പലരും ബന്ധിപ്പിച്ച് കാണാറില്ല. ഈ അയോധ്യ കേസിലെ വിധിയും പൗരത്വ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം ചരിത്രകാരന്മാർ, രാഷ്ട്രീയ മീമാംസകർ, നിയമജ്ഞർ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അതിൽ അന്തർലീനമായ സന്ദേശം വളരെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒന്ന്. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം കർഷക നിയമങ്ങൾ വന്നു. കർഷക നിയമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഫെഡറലിസം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. കർഷകരുടെ സ്വത്തുക്കൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകാൻ വരെ കാരണമായേക്കാവുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ, കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിയമത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു. അതിനെതിരെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമരം രാജ്യത്ത് നടന്നു. ആ സമരത്തിലൂടെ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല ചെയ്തു, ആ സമരത്തിലൂടെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യം ആ മൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ അടക്കമുള്ള നിയമജ്ഞർ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടന പഠിക്കേണ്ടത് ഈ കർഷകരിൽ നിന്നാണ്. കാരണം ഒരു സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചത് ഉന്നത കോടതി ആയിരുന്നില്ല, നിയമജ്ഞരായിരുന്നില്ല, പണ്ഡിതരായിരുന്നില്ല, ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധിജീവികൾ പോലും ആയിരുന്നില്ല, മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ആയിരുന്നില്ല, ഈ കർഷകരായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ. ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് നാം പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച്, മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ പ്രമോദ് രാമൻ MediaOneമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയും. MediaOne പ്രമോദ് രാമൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, വളരെ കൃതഹസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ്. MediaOne ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഇത് MediaOneൻ്റെയോ പ്രമോദ് രാമൻ്റെയോ പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവർക്ക് മുമ്പിലുള്ള അവസരങ്ങളാണ് എന്ന് കരുതാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. കാരണം ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ മാത്രമേ, കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യത്തിന് യഥാർത്ഥ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുകയും. ഈ പറയുന്ന കർഷക സമരം നൽകുന്ന പാഠവും അത് തന്നെ. ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നടുക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമ്മെ എല്ലാം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന മരണങ്ങൾ വരെ കർഷക സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചു. എത്രയോ ആത്മബലികൾ നടന്നു. പക്ഷേ ഒടുവിൽ കർഷക സമരം ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള സമരങ്ങൾക്ക്, ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനമായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. MediaOneന്റെ കാര്യത്തിലും പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഞാൻ ഈ
പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം, അന്ന് ആ കാലയളവിൽ ഇപ്പൊ ബ്രിജ്ഭൂഷന്റെ കേസിലായാലും രമേശ് താപ്പറിന്റെ കേസിലായാലും പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ബെനറ്റ് കോൾമാൻ കേസ്, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് കേസ്, പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച 80കളിലെ കേസ്, അവിടെയൊക്കെ തന്നെ കോടതികൾ ആത്യന്തികമായി മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ആകുലതയോടുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം നാം പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നത്. ഇതും കേവലം ഒരു കോടതി വിധിയുടെ പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു MediaOneന്റെ പ്രശ്നമോ മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതരുത്. അതാണ് 2014 ശേഷം സംഭവിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം. നാം പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് കരിനിയമങ്ങൾ വന്നു, ഫെഡറലിസത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വന്നു, മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് അവർ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വന്നു. മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായി തീർന്നു. മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറ്റകരമാക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ പ്രയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. പ്രതിഷേധങ്ങൾ, എവിടെ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്തിലെ 144 പ്രയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. നിഷ്കളങ്കമായ ട്വീറ്റുകളുടെ പേരിൽ, കാർട്ടൂണുകളുടെ പേരിൽ, വാർത്തകളുടെ പേരിൽ ആളുകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ടായി. എത്രയോ ആളുകൾ കരിനിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ ജയിലിലാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ടായി. സ്റ്റാൻ സ്വാമിക്ക് ജയിലിൽ വെച്ച് മരിക്കേണ്ടി വന്നു. 82 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു വന്ധ്യ വയോധികനെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ടായി. സുധാ ഭരദ്വാജിനെ പോലെയുള്ള, വരവര റാവുവിനെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു. അവരിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി. പക്ഷെ അതുപോലുള്ള ധാരാളം ചിന്തകരും എഴുത്തുകാരും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണ്. UAPA പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ ജാമ്യം കിട്ടാക്കനിയാക്കുന്ന, ജയിലാണ് നിയമം, ജാമ്യം അപവാദം പോലുമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള UAPA പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ, അതിലെ 43D5 പോലുള്ള വകുപ്പുകൾ അനിയന്ത്രിതമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ക്രിമിനൽ നിയമത്തിലെ, ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 124A വകുപ്പ് സെഡിഷൻ സംബന്ധിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന, ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത നിയമം രാഷ്ട്രീയ വിമർശകർക്കെതിരെ വ്യാപകമായി പ്രയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ടായി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് നാം മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഈ പറയുന്ന ഭരണഘടനയുടെ പീഠികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാവുകയും നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ പലതും, നിയമങ്ങൾ തന്നെ അടിസ്ഥാന നിയമമായ ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കും. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം ഇല്ലാതാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സമീപകാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള നിയമം, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ മന്ത്രിസഭക്ക്, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭക്ക് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിലേ കഴിയൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നിയമനം. ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ മറുവാക്കാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഉപകരണമാണ് ഫെഡറലിസം, ഉപാധിയാണ്, സങ്കേതമാണ് ഫെഡറലിസം. അതിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണം. സെക്യുലറിസം, ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ പ്രേമിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവർ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെ കുറച്ച് ആൾക്കൂട്ടം വിചാരിച്ചാൽ ക്രിമിനൽ കേസിൽ പെടുത്തി ജയിലിൽ അടക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരും.
ഭീതിയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം പല രീതിയിലും രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേവലമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനം, കൊമേഡിയൻസ്, നിർദോഷമായ ഹാസ്യങ്ങൾ, അത് പലതും പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹാസ്യങ്ങളല്ല, പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് കരുതപ്പെട്ട ഹാസ്യപ്രയോഗങ്ങളുടെ പേരിൽ പോലും അറസ്റ്റുകൾ. ചെറിയ കുട്ടികൾ, കാലാവസ്ഥ ആക്ടിവിസ്റ്റ്, ക്ലൈമറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്, നിശാരവി, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ മോദിയുടെ ഇന്ത്യ, മോദീസ് ഇന്ത്യ, ഹിന്ദു നാഷണലിസം ആൻഡ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എത്നിക് ഡെമോക്രസി എന്ന പേരിൽ 2021 ഒരു പുസ്തകം, ക്രിസ്റ്റോഫർ ജഫർലെ ലോട്ടിന്റെ പുസ്തകം പുറത്തു വരികയുണ്ടായി. അതിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഭജന ക്രിയകൾ. നമുക്കറിയാം, കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് ഹിജാബിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഭരണകൂടം തന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. കോടതിയിൽ ആളുകൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് റിട്ട് ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്തു. ഹിജാബ് എടുത്തു കളയണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കരുത്, ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കണം. ഇതായിരുന്നു അപേക്ഷ. കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് വന്നു, സ്കൂളിൽ ഇതൊന്നും ധരിക്കരുത്, ഹിജാബ് ധരിക്കരുത്, ഷാൾ ധരിക്കരുത്, മറ്റ് മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നും ഇത് തുല്യ നിയമമാണ്, തുല്യനീതിയാണ്. അല്ല, അതാണ് വിവേചനം. ആ ഉത്തരവ് തന്നെ വിവേചനപരമാണ്. ഹിജാബ് ധരിക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതവരുടെ കൺസേൺസ് ആണ്. ഭരണഘടനയുടെ 25-ാം അനുച്ഛേദത്തിൽ പറയുന്ന വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഷാളുമായി വരുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് ആ ഉത്തമ വിശ്വാസമില്ല, ഇതാർക്കും അറിയാത്തതല്ല. അപ്പൊ ആ ഷാളുമായി വരുന്ന ആള് അവരുടെ അവകാശത്തെയും ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധമായി ഇത് മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കരുതുന്ന ആളിന്റെ വിശ്വാസത്തെയും സമീകരിക്കുക വഴി ആ ഉത്തരവ് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വിവേചനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഒരു പോപ്പുലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം, മതവർഗീയ ഭൂരിപക്ഷവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ, തുല്യതയെ, മതനിരപേക്ഷതയെ, ഫെഡറലിസത്തെ പതുക്കെ 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 എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോടതികളും പലപ്പോഴും അവരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത്. വളരെ ദുഃഖകരമായ, നിരാശാജനകമായ ഒരവസ്ഥാവിശേഷമാണ്. ഡേവിഡ് ലൻഡാവ്, റോസലിൻ ഡിക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന 2 അക്കാഡമിക് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമല്ല, ഒരു പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ പഠനത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അബ്യൂസീവ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, കോർട്സ് എഗൻസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി. കോടതികൾ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായി. നടുക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ടാണ്. നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും നടുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മളിൽ നടുക്കം വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈനംദിന അനുഭവം കൂടിയാണ് അത്. കർണാടകത്തിലെ ആ കേസിലെ വാദങ്ങൾ തുടരുകയാണ്, അത് തുടരട്ടെ. പക്ഷേ എന്താണ് നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനസമൂഹം മതത്തിന്റെ പേരിൽ, വോട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രമേൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായി കാണുകയും വർഗീയ ലഹളകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയുടെ കാലം തൊട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിനെയാണല്ലോ മുതലെടുത്തത്. അതിനെതിരായി കൂടിയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി സമരം ചെയ്തത്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാന്ത്രിക സ്പർശം, ഒരു മാന്ത്രിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായ എന്നോണം വർഗീയ ലഹളകൾ ഇല്ലാതായി. ചൗരി ചൗര. ഗാന്ധിജിയുടെ സാന്നിധ്യം മതിയായിരുന്നു ജനങ്ങളെ ആയുധങ്ങൾ താഴെ വെക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഇന്ന് കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു. വർഗീയ ലഹളകൾ ഉണ്ടാക്കി വോട്ട് നേടി അധികാരത്തിൽ വന്ന് ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്തുക്കൾ 1, 2, 3 കുത്തകകൾക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കുന്ന, വിനിമയം ചെയ്യുന്ന, വിറ്റു തുലക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം. എന്തിനേയും ഏതിനേയും ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെ മതഭ്രാന്തിന്റെ പേരിൽ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം. അതിന് ജനങ്ങൾ തന്നെ, ജനങ്ങളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം തന്നെ കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം. ഈ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ, നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ പോലും സവിശേഷമായി, സാർത്ഥകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രതിപക്ഷം. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാളുകളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇത്രമേൽ ദുസ്സഹമാക്കി തീർക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ MediaOneന്റെ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ, ഇത് ഈ തരത്തിലായില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതം. നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നു, കോടതിക്ക് കോടതി എവിടെയുണ്ട്, ക്യാബിനറ്റിന് ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ട്, പാർലമെന്റ് ഉണ്ട്, പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല. അതുപോലെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്യാബിനറ്റിൽ കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കേന്ദ്രത്തിലെ മന്ത്രിമാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ എല്ലാം അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചിട്ടാണോ കേന്ദ്രം ഭരണം നടത്തുന്നത്? ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്? ED, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, CBI പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവരെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി ഈ ഏജൻസികളെ, നമ്മുടെ കരിനിയമങ്ങളെ എന്നോണം പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എല്ലാം അധികാരം നിലനിർത്താനുള്ള, ആ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നത് എന്തിന്റെ പേര്? അധികാരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതെന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ തന്നെ വിഭജിക്കുമ്പോൾ, ആ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കുമ്പോൾ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ, ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുമ്പോൾ, കൃത്രിമമായ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, വംശഹത്യക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹരിദ്വാർ പോലുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതിന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ തന്നെ പിന്തുണയുണ്ടാകുമ്പോൾ, മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമായി ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുമെന്ന് നാം കരുതി കൂടാത്തത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭീഷണിയെ നേരിടുന്നത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി. അതുകൊണ്ട് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പക്ഷെ അത് തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള സമരമാണ്. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സമരമാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയ സമരം ഒരുപക്ഷെ ഔപചാരിക പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ പോലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ കൈവെടിയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരിക. അതാണ് കർഷക സമരം നൽകുന്ന പാഠം. സിവിൽ സമൂഹം മുൻപോട്ട് വരിക, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മുമ്പോട്ട് വരിക, ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുക. അതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രാധാന്യം. ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ ആവശ്യവും, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ ആകുലതയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റമാണ്. ഈ ബോധ്യങ്ങളുടെ പങ്കുവെക്കലിലൂടെയാണ്
ഈ നിരാശയുടെ, മോഹഭംഗങ്ങളുടെ പങ്കുവെക്കലിലൂടെയാണ് നാം ആശയുടെയും മോഹങ്ങളുടെയുമായ പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ ദുഃഖം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം നമ്മുടെ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകളുടെ സൗഖ്യം തേടുന്നത്, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാവി നിർവചിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെന്നുള്ള ദോഷൈക ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവരും മൗനം അവലംബിച്ചുകൊണ്ടല്ല. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഇന്ധനം നൽകുന്ന ധാരാളം സാധാരണ മനുഷ്യർ ഇന്നും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മാറിയേ കഴിയും. കാരണം ഇത്രയും പൊള്ളയായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ആളുകളെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം വേർതിരിക്കുന്ന, കേവലം അധികാരത്തിനും പണത്തിനും സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത, ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന, സമൂഹത്തെ തകർക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് അധിക കാലം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണ്. അവർ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല. ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു നിയമതത്വമല്ല, അത് വളരെ സനാതനമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം. ഇപ്പൊ തുല്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധനെ പോലെ തുല്യതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മറ്റാരാണുള്ളത്? ബുദ്ധൻ ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ പൈതൃകത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു തത്വചിന്തയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ്, അല്ലാതെ കേവലം ഒരു മതത്തിന്റെ മാത്രം ആളല്ല. തുല്യതയെക്കുറിച്ച്, സംഘം ചേരുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഫ്രീഡം ഓഫ് അസംബ്ലി, ഇക്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധചിന്തകളുടെ നാട് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ. സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, വെറുപ്പിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം കൊണ്ട് സാഹോദര്യത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. താൽക്കാലികമായ ചില വിജയങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഉണ്ടായേക്കാം എന്നല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പൊള്ളയായ വർഗീയതയിലും വിഭജനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു ജനതയുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല, യഥാർത്ഥ മോഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ദുരന്ത കാലം നൽകുന്ന സന്ദേശം. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ശേഷം ശ്രീ പ്രമോദ് സംസാരിക്കും. ഞാൻ ശ്രീ പ്രമോദിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം ശ്രീ പ്രമോദ് പലരും തെറ്റായി കരുതുന്നത് പോലെ ഒരു സംഘർഷ നിമിഷത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇരയായി തീരുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ, അതുപോലെ MediaOne എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിലും ഇവരൊക്കെ തന്നെ പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് ഭരണകൂടം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഏറ്റുപറയാനാണെങ്കിൽ അതിന് സർക്കാർ ഗസറ്റ് മതി, അതിന് മാധ്യമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അതിനൊരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മാധ്യമങ്ങൾ എന്നും നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷാത്മക ദൗത്യം മാത്രമാണ്. പ്രതിപക്ഷാത്മക ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു മാധ്യമം മാധ്യമമായി തീരുന്നത്. അവിടെയാണ് MediaOneന്റെയും പ്രമോദ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പ്രസക്തി. അത് ആളുകളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന TPR നോക്കിയിട്ടോ ആളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടോ അതിന്റെ മൂലധനം നോക്കിയിട്ടോ മാത്രം നിശ്ചയിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു മൂല്യമല്ല. ഞാൻ അഭിഭാഷകരെ കുറിച്ചിട്ടും കേസുകളെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ യങ് ഇന്ത്യയും ഹരിജനും ഇന്ത്യ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച മാധ്യമങ്ങളാണ്. അവരുടെ സർക്കുലേഷൻ മലയാള മനോരമയുടെ പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദബസാർ പത്രികയുടെ പോലുള്ള സർക്കുലേഷൻ ആയിരുന്നില്ല. 1000 കോപ്പികൾ, 2000 കോപ്പികൾ, പരമാവധി 5000 കോപ്പികൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഹരിജന്റെയും യങ് ഇന്ത്യയുടെയും സർക്കുലേഷൻ. പക്ഷേ ആ മാധ്യമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ചരിത്രധർമ്മം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കുത്തക മാധ്യമവും ഈ പറയുന്ന ഗോദി മീഡിയയും
നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഇങ്ങേ തറക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധി മീഡിയ വൺ അതിജീവിക്കും, പ്രമോദ് രാമൻ അതിജീവിക്കും. ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തന്നെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you very much, sir. Mr. Pramod Ramane സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരൻ രാജിന്റെ ദീർഘവും സുവ്യക്തവും സമ്പന്നവുമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആലോചിച്ച പല കാര്യങ്ങളുടെയും, നേരത്തെ സംസാരിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ദൃഢത കൈവരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മീഡിയ വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയല്ല, അതൊരു അവസരമാണ് എന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ശരിയായ വിലയിരുത്തലാണ്. ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ മീഡിയ വൺ മാനേജ്മെന്റ് മുതൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ജോലികൾ വരെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും തന്നെ അതിനെ ഒരവസരമായി കണ്ട് ആ അവസരത്തിൽ തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പങ്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ, അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരൻ രാജ് തന്നെ രണ്ട് നിലയ്ക്ക് ഭരണഘടനയോട് നമ്മുടെ നീതിപീഠങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിന്റെ, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തോളം നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആ വ്യത്യാസത്തിനിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോട് നമ്മുടെ കോടതികൾ പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ഉദാഹരണ സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോ പിന്നെ ബ്രജ്ഭൂഷിന്റെയും രമേശ് താപ്പറിന്റെയും ആദ്യത്തെ കേസുകൾ മുതൽ, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കേസുകൾ മുതൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലങ്ങളിലുള്ള ഭരണഘടനാ ലംഘനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മൗലികാവകാശ നിഷേധങ്ങളും അതിനോടൊക്കെ കോടതികൾ കാണിക്കുന്ന സമീപനവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വാസ്തവത്തിൽ മീഡിയ വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിലയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാവുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ആകെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർണായകമായ വെല്ലുവിളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നീതിപീഠത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്. ആരോ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാറ്റിൽ തന്നെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്നാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി വരുന്നത്. സത്യത്തിൽ അത് ഞങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി വന്നു, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നമ്മുടെ കേസ് വളരെ വിദഗ്ധമായി തന്നെ ദുഷ്യന്ത് ദവേ എന്ന അഭിഭാഷകൻ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളായ ദുഷ്യന്ത് ദവേ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. കേസ് വിധി പറയാനായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നത്തേക്കാണ് വിധി എന്നുള്ളത് കോടതിയിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയൂ. അതുവരെ നമ്മളും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ആ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉന്നത കോടതിയെ, സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് കമ്പനി. ഒരർത്ഥത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരൻ രാജ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ വിവിധങ്ങളായ കേസുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മൗലികാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഒക്കെ പുതിയ
മാനങ്ങൾ, പുതിയ പുതിയ മാനങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് വന്നതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ മീഡിയ വണ്ണിന്റെ കേസിലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ ചരിത്രത്തിന് സഹായകരമാവാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകാവുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും ഒരുപക്ഷെ വന്നുകൂടായികയില്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നായാൽ പോലും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ അല്ലെങ്കിൽ രമേശ് ചാപ്പർ കേസ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനവധി കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരേ ഭരണഘടനയുടെ 91A എന്ന് പറയുന്ന അനുച്ഛേദത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മൗലികാവകാശങ്ങളെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് പരിശോധിക്കപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസുകളിലൂടെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോ പെഗസസ് കേസ് എന്ന മനോഹർ ലാൽ ശർമ്മ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അനുരാധ ഭാസിൻ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസുകൾ വരെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉത്തരവുകളും ഉണ്ടായ ഈ കേസുകൾ വരെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം വളരെ വിപുലവും വളരെ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ 995 എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എന്റെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് തിരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതായത് 95 നമ്മുടെ രാംജത്ത് മലാനി കേസ് വന്നു. ആ രാംജത്ത് മലാനി കേസിനകത്ത് തന്നെ ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പെഗാസസ് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്, പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഉദാര ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ, സ്വേച്ഛാധിപത്യമോ ഏകാധിപത്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ നിഷേധങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഉദാര ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ വളരെ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച കാര്യമാണ് ഈ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ, നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ആ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ മാറുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്സ് കിട്ടുന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പെഗാസസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിധി ന്യായങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു തെളിച്ചവും ഒരു അറിവുമുണ്ട്. ആ അറിവും തെളിച്ചവും വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കാര്യം മീഡിയ വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഫലവത്തായ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ കേസ് അവസാനിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പുതുതായി വെളിച്ചത്ത് വരാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലേക്കും അനുമാനങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ കോടതിക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾ മീഡിയ വൺ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേസായി മാറാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അതോടൊപ്പം അതൊരു മോഡൽ കേസായി മാറാനുള്ള ഒരു അഭിപ്രായത്തെ നമുക്കറിയാം. ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിനകത്ത് വളരെ നിർണായകമായ വിധി വന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് എസ് ഹരീഷിന്റെ മീശ എന്ന നോവലിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയാം, കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് പെരുമാൾ മുരുകൻ കേസിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്ന വിധി. അപ്പോ ആ കേസുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിധികൾ വളരെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സർഗാത്മക എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ അതിരുകളില്ലായ്മ എന്തൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ആ വിധിന്യായങ്ങൾ നമ്മളെ ഒരു സജീവതയിലേക്ക് നയിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് നയിച്ചു. സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കേസാണ് മീഡിയ വൺ കേസ്. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാനൊന്ന് എടുത്തു പറയാൻ വേണ്ടി. എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇപ്പോ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും കൃത്യമായ ഒരു അറിവ് കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതായത് മീഡിയ വൺ ആരംഭിക്കുന്നത് 2011 ലഭിച്ച ലൈസൻസിൽ നിന്നാണ്. അപ്ലിങ്കിന് വേണ്ടിയും ഡൗൺലിങ്കിന് വേണ്ടിയും നേടിയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ്. അപ്ലിങ്ക് ലൈസൻസ് 10 വർഷത്തേക്കും ഡൗൺലിങ്ക് ലൈസൻസ് 5 വർഷത്തേക്കുമാണ് ലഭിച്ചത്.
2013 ലൈസൻസ് ലഭിച്ചെങ്കിലും 2013 സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചത്. MediaOne എന്ന പേരിലുള്ള ന്യൂസ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ചാനലായിട്ടാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും 5 വർഷത്തേക്കാണ് ഡൗൺലിങ്ക് ലൈസൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് 2016 ഡൗൺലിങ്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കാനൊരു അപേക്ഷ MediaOneൽ നിന്ന് പോകും. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് മറ്റ് ചില വികസന പദ്ധതികൾ കൂടി ആലോചിച്ചിരുന്നു. 2 ചാനലുകൾ കൂടി ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആലോചനകൾ നടത്തി. അതിലൊന്ന് MediaOne ലൈഫ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു, മറ്റൊന്ന് MediaOne ഗ്ലോബൽ എന്ന പേരിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഗ്ലോബൽ എന്ന ചാനലിലേക്ക് പോകാനുള്ള പദ്ധതി MediaOne തന്നെ പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കുകയായി. MediaOne ലൈഫിനാകട്ടെ പിന്നെ ചാനൽ ലൈസൻസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ 2016 ഈ പുതുക്കൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടന്നുപോയത് 2019 ഈ 2016 ആരംഭിക്കുന്ന പ്രക്രിയ 2019 പൂർത്തിയാകുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ദീർഘമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം മണത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല. 2019 ഇതിലൊരു തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ ആ തീരുമാനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അതായത് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ MediaOne ലൈഫ് എന്ന ചാനലിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് എടുത്തു കളയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന്റെ ചാനൽ ക്ലിയറൻസ് സുരക്ഷാ അനുമതി റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം. പക്ഷേ MediaOne എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചാനലിനുള്ള ഡൗൺലിങ്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. 2016 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ പുതുക്കി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അതായത് MediaOne എന്ന ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുരക്ഷാ അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും വാസ്തവത്തിൽ ചില സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളതോടുകൂടി MediaOne ലൈഫ് എന്ന ചാനലിന്റെ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് നിർബന്ധിതമായി. അതുകൊണ്ടുകൂടി ആ ചാനലിന് സുരക്ഷാ അനുമതി റദ്ദാക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഒന്നും വീണ്ടും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താവിതരണ മന്ത്രാലയത്തെയോ സമീപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശരിക്കും വീണ്ടും അപ്ലിങ്ക് ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെ വീണ്ടും 5 കൊല്ലത്തേക്കാണ് ഡൗൺലിങ്ക് ലൈസൻസ് നീട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ 2021 അപ്ലിങ്ക് ആൻഡ് ഡൗൺലിങ്ക് ലൈസൻസ് നമുക്ക് പുതുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2021 സെപ്റ്റംബർ 30 അത് തീരേണ്ടത്. അതിനു മുമ്പ് മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ അതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. മെയ് 2-ാം തീയതിയാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത്. 2-നോ 3-നോ ആണ് കത്തിടപാടുകൾ ആരംഭിച്ചു. കത്തിടപാടുകളിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള മറുപടികളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. ആ പ്രക്രിയ നീണ്ടു പോയി. സെപ്റ്റംബറിൽ ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി തീർന്നിട്ടും അത് മുന്നോട്ട് പോയി. ഈ വർഷം ജനുവരി 5-ാം തീയതി ആയപ്പോഴാണ് ഒരു ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത്. അത് വാർത്താവിതരണ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് വരുന്നത്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നല്ല. വാർത്താവിതരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ അനുമതി റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പിക്കണം. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് അത്തരം ഒരു ആവശ്യത്തിന് നൽകുക, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു നോട്ടീസിന് നൽകുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് സുരക്ഷാ അനുമതി റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരണം കൊടുക്കാം. അത് പറയുന്നത് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഇത് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ അനുമതി ലൈസൻസ് എടുത്തു കളയാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പിക്കണം. എന്താ പറയാ, ഒരു മനുഷ്യനോട് ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇത് പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യനോട് നിങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായ നിലയിലുള്ള ഒരു വേർഡിങ്സ് ആണ് അതിനകത്തുണ്ടായത്. ഇതേ കാര്യം ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തതയില്ല, എന്ത് കാരണത്തിന്റെ പേരിലാണ് സുരക്ഷാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യക്തതയില്ല, അതുകൊണ്ട് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുത്, നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസിനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മറുപടി തൃപ്തികരമാണോ അല്ലയോ എന്ന തരത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു അറിയിപ്പും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് തരേണ്ടത് വാർത്താവിതരണ മന്ത്രാലയം തന്നെയാണ്. അവരുമായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടാണ് ഈ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പകരം ഈ ജനുവരി 31 ഓളോനെക്സ് ആണ് ഒരു ഇഡറ്റി പോലെ ഈ ഇത് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയറൽ പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടതിക്ക് എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സുരക്ഷാ അനുമതി റദ്ദാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാരണം ചോദിക്കാതിരുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോ പിന്നെ കോടതിയിൽ ഇവർ നൽകിയ അറിയിപ്പ്. ആ അറിയിപ്പ് പ്രകാരമാണ് കോടതി അത് വിധിന്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഒന്നാമത്തെ വിധിന്യായത്തിൽ, സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. ആ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിന്നെ ഈ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിന് അനുമതി നൽകേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ നൽകാൻ പാടില്ല എന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ല? ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തിന്റെ ഏത് കാര്യത്തിനാണ് എന്നുള്ളത്. തിരുത്താനുള്ള സാവകാശം എന്തുകൊണ്ട് നൽകിയില്ല? ഇനി ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിന്മേൽ ഒരു നടപടി എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല? ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമാണ്, ഏതെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്, അതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നടപടി ഉണ്ടായില്ല? ഇനി അഥവാ ഒരുപക്ഷെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി, ദേശ സുരക്ഷ എന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഉമ്മാക്കി, ഈ ഉമ്മാക്കി എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരം രാജ് തന്നെ അറിയുമായിരിക്കും. അതായത് ഏതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് സർവീസ്മെൻ വിധിയിലാണ്, ആ കേസിന്റെ വിധിയിലാണ് അത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്വാഭാവിക നീതി നൽകണമെന്നില്ല പെറ്റീഷണേഴ്സിന് എന്ന നിലയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോ അത് തീർച്ചയായും കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു അപേക്ഷകന്, ഒരു ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷകന് അതിനുള്ള മറുപടി നൽകാതിരിക്കുന്നത് എത്ര കണ്ട് ശരിയാണ്? ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കോടതിയിൽ തീർച്ചയായും ഉന്നയിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടികൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാവുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികൾ കൂടിയായി മാറുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. അപ്പോ അങ്ങനെ അവിടെ തുടങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഇപ്പോ ഇത്തരം ഒരു ലൈസൻസ്, എന്തുകൊണ്ട് ലൈസൻസിങ് സമ്പ്രദായം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു? നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പോ നവമാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ തുറന്നു കിടക്കുന്ന മാധ്യമ ലോകമാണെന്ന് ഇന്ന് എവിടെയും ഉള്ളത്. ആ മാധ്യമ ലോകത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അതിരുകളില്ല, വേലിക്കെട്ടുകളില്ല. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരിടത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈസൻസ്, ഒരു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക, എക്സിക്യൂട്ടീവിന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ലൈസൻസിങ് രാജിവെച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോ ഈ വിധിന്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജസ്റ്റിസ് നഗരേഷിന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഒരു സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള റോളിൽ കാണുന്നത് സർക്കാരിനെ തന്നെയാണ്. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് ഏതു തരത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയേണ്ടതില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് തീരുമാനിക്കാം, ദേശ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്ന് പോലും ഒരാളെ അറിയിക്കാതെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് തീരുമാനിക്കാം, പിന്നെ അയാൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ഗൗരവമുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഇത്രയ്ക്ക് ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് മീഡിയ സംബന്ധമായിട്ട് സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ അത് ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കുന്നതാണ്. പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഇപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പേരിലാണ് MediaOne
നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇത് മുഴുവൻ എല്ലാം പോയി എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റലി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്താണ് ഓൺ എയർ പോകുന്നതോ അത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോ അത് വെച്ച് പരിശോധിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ. അപ്പോ അതിന് പോലും ഉള്ള അവസരം നൽകാതിരിക്കുക എന്നത് കൂടിയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ദേശ സുരക്ഷാ വിഷയം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിലെത്ര കണ്ട് സ്വാഭാവിക നീതി, അതിലെത്ര കണ്ട് നടപടിക്രമങ്ങൾ വേണം. ഒരു മാധ്യമത്തെ പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കുകയാണോ ഉടൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, അതോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏതാണ്? മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തോ, തിരുത്താനുള്ള അവസരം കൊടുത്തോ? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത്തരം നടപടികളാണ്. അത് പാടില്ല, അത് വേണ്ട എന്നതാണ് പുതിയ കാലത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ തന്നെ തീരുമാനമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനെ പറയാൻ കഴിയൂ. അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരൻ രാജ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയില്ല. ഇരുളടഞ്ഞ ഭാവിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതല്ലാതിരിക്കാൻ, അത് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി കൂടിയാണ് ഈ കേസിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല പല ചോദ്യങ്ങളും കടന്നു വരുന്നത് എന്നറിയാം. അപ്പോ ഈ കേസിലെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള മറുപടി ഘട്ടം ഘട്ടമായി പുറത്തു വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് മാത്രവുമല്ല, അത് ഓരോ ഇപ്പോ ഹൈക്കോടതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ കോർട്ടിൽ തന്നെ വിശദമായ വാദങ്ങൾ അതിൽ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഓപ്പൺ കോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് മുദ്രവച്ച കവറിൽ വിവരങ്ങൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ അതിന്റെ ഒരു അന്തസത്തയ്ക്ക് തന്നെ നിരക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് ഇപ്പോൾ നിയമവിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ MediaOne കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ മുദ്രവച്ച കവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് ഇനി തുടരണോ, അത് പാടുണ്ടോ, അതിനി അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങളാണോ, അതോ ഒരു ഓപ്പൺ കോർട്ട് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാ കാലത്തും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതകളിലോ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതകളിലൊന്നായ ഓപ്പൺ കോർട്ട് സംവിധാനം തുടരണം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉത്തരം കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരൻ പറഞ്ഞു, പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വിസ്ഡം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. അല്ലാതെ കേവലം ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അത് ഒരു മതപുസ്തകം പോലെയല്ല. അതൊരു എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ല അത് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരുന്നുണ്ട്. ഭരണഘടന തന്നെ വളരുന്നത് ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ പാറാവുകാരായ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ തന്നെ നടത്തുന്ന ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസിലൂടെയാണ്, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയാണ്. അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഭരണഘടനയുടെയും മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതേ പല വകുപ്പുകൾക്കും ഉണ്ടാകും, പല അനുച്ഛേദങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും. അതിലൂടെയാണ് പുതിയ നിയമ ഭേദഗതികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയത്. അപ്പൊ ആ നിയമ ഭേദഗതികളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ നയിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം ഒരുപക്ഷെ MediaOne കേസിൽ ലഭ്യമായേക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയും കൂടിയാണ്. ആ നിലയിൽ ശ്രീ കാളീശ്വരൻ രാജ് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രസക്തമാണ്, ഒരു അവസരമാണ്. ഇരുളടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചേക്കാം. ഇതേ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭീതി ഞാൻ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല. കാര്യം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാമെങ്കിലും ഇതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉറപ്പും നമുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പോഴും? എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻസ്വാമി ജയിലിൽ മരണപ്പെട്ടു? എന്തുകൊണ്ട് മറ്റനേകം പേർ ഇപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ജാമ്യം നേടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്, സുധാ ഭരദ്വാജ് ഉൾപ്പെടെ. ബാക്കി 10-14 പേർ, ഹനി ബാബു ഉൾപ്പെടെ 16 പേർ ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണ്. ആ കേസിൽ ഭീമ കൊറേഗാവ് കേസിൽ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കാണുമ്പോൾ ശ്രീരാജ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ സമഗ്രമായി തന്നെ അതിലെ നമ്മുടെ വളരെ ഇരുളടഞ്ഞ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒട്ടും പ്രകാശം തരാത്ത ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ മറച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭരണഘടനയെ കാത്തുരക്ഷിക്കേണ്ട കോടതികൾ പോലും അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ സിദ്ദിഖാപ്പൻ ഈ മാധ്യമം തന്നെയാണ്. അതാണ് എന്റെ പേര്. ആ സിദ്ദിഖാപ്പൻ ആരുമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാനി ബാബു ആരുമാകാം, ആ സുധാ ഭരദ്വാജ ആരുമാകാം. അത് ഒരു മാധ്യമമാകാം, ഒരു സ്ഥാപനമാകാം, ഒരു സംഘടനയാകാം, നമ്മളിൽ ഒരാളാകാം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്, അതിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഭയാശങ്കകളും നമുക്ക് ഉണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ. അപ്പൊ ഭരണഘടനയെ സമീപിച്ച അതേസമയം തന്നെയാണ് പെഗാസസിലെ വിധി വന്നത്. ദേശീയ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മാക്കി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി മിണ്ടാതിരിക്കുമെന്ന് കരുതേണ്ട എന്ന കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകിയതും ഇതേ കോടതിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അപ്പോ പല തരത്തിലുള്ള ഷെയ്ഡുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, പല ഷെയ്ഡുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. വളരെ കറുത്ത, വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ചാരനിറത്തിലുള്ളതും കുറെ കൂടി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി തെളിച്ചമുള്ളതുമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ഷെയ്ഡുകൾ നിറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പല പല ഷെയ്ഡുകളിലായിട്ട് തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിധികളും വിധിന്യായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങളും നിയമങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നാണ് തെളിഞ്ഞു വരേണ്ടത്. അതിൽ സിവിൽ സൊസൈറ്റി നിർവഹിക്കേണ്ട പങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാജ് പറഞ്ഞത്. അത് വളരെ കൃത്യമാണ്. സിവിൽ സൊസൈറ്റി കർഷക സമരങ്ങളുടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തത്തുല്യമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഈ ആശങ്കകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷകളും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. കാരണം ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ അംബേദ്കർ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി മാത്രം പോലെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയും കൂടി നമുക്ക് വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമാനമായ രീതിയിൽ ഡെമോക്രസിക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തരത്തിലുള്ള വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ഡെമോക്രസിക്ക്. ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജനാധിപത്യ അവസരങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെത്, അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ആ ജനാധിപത്യത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യം അല്ലാതാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ച് ഈ ജനാധിപത്യത്തെ വീണ്ടും ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുക, ടു ഡെമോക്രറ്റൈസ് ദ ഡെമോക്രസി എന്ന ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് പ്രമോദ് സർ. നമുക്കിനി അടുത്തതായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് പോവാം. പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വർ രാജ് ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടേണ്ടതാണ്. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ വളരെ ദീർഘമായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ നിന്ന് തരാനുള്ളൊരു സാവകാശം എനിക്കില്ല. എനിക്ക് നാളെ 40-ലേറെ കേസുകൾ ഉള്ളതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ വേണ്ടി ഇത് ചർച്ച മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ജോലി നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവേത് എന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒഴിവാക്കണം. അതിനുള്ളൊരു സാവകാശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇനിയും നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഇനിയൊരു സമയം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ട് തരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴെനിക്കില്ല. മറ്റൊരവസരത്തിലാകാം. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു അവസരത്തിനും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വേദി സംഘടിപ്പിച്ചതിനും ഇതിൽ കാണിച്ച ഔത്സുക്യത്തിനും ഇതിൽ ഉണ്ടായ പങ്കാളിത്തത്തിനുമൊക്കെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നന്മ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പിൻവാങ്ങുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് കൂടി പറയട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു.
എങ്കിൽ നമ്മൾ മീഡിയ വണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഏതായാലും നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ പ്ലാനിന് കുറച്ച് അധികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം ഇല്ല, നമ്മൾ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരി ശരി ശരി. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, why the judgment is delaying in High Court? Sorry, 1 second. Let me pull that question. If the High Court and Supreme Court verdicts are against MediaOne, what will be the next step to defend? Is there any way to move forward? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതായത് ഹൈക്കോടതി രണ്ടും സുപ്രീം കോടതി കൂടി എതിരായാൽ, സുപ്രീം കോടതി കൂടി എതിരായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ MediaOne ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഒന്നാമതായിട്ട് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു പിഴവാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി MediaOneനെതിരെ ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ നീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീതി നടപ്പാക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ആ സംവിധാനത്തെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നടപടി മാത്രമേ ഇപ്പോ MediaOne ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നീതി പുലരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല. സുപ്രീം കോടതി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പിന്നെ മറിച്ചുള്ള ഒരുപക്ഷെ അനീതി ഒക്കെ ഈ നിലയിൽ അനീതി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ വിഷയത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു കേസിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള പൂർണ്ണ പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കുള്ളത്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി എതിരായാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യപ്രാപ്തി പിന്നെ MediaOne മാനേജ്മെന്റിനും എഡിറ്റോറിയലിനും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. One last question, MediaOne. In MediaOne case, there is a video by Matthew Samuel in Maduram Malayali. Is circulating widely. Any such cases reported against him? ഞാൻ ഒന്നാമതായിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ തീരുമാനം. ഇത് ചോദിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പറയാം. കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വ്യാജ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ മുഴുവൻ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഉൾപ്പെടെ തീർത്തും വസ്തുതാവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്കത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം തന്നെ ഞാൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒട്ടും തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെന്തിനാ ഒരു സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടത്. മാത്രമല്ല എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാനത് മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കാണാൻ നിവൃത്തിയില്ല, കാരണം അതിനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അതുവരെയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതോ തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് കശ്മീരിലേക്ക് ഒരു MediaOneന്റെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വർഷങ്ങളായി. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ 7 മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് മുമ്പ് രാജീവ് ദേവരാജ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ എഡിറ്റർ. രാജീവിനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, രാജീവുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് CL തോമസ് ആയിരുന്നു എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ്. CL തോമസും എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തും എന്റെ മുൻ സഹപ്രവർത്തകരുമാണ്. അപ്പൊ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ എനിക്കറിയാമല്ലോ കശ്മീരിലേക്ക് എപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് MediaOneന്റേതായിട്ട് പോയത്. വളരെ വർഷം മുമ്പാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഈ സമീപകാലത്ത് നടന്ന ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവരെ പ്രശംസിക്കുന്ന തരത്തിലും അവരെ പിന്നെ രാജ്യസ്നേഹികളാക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയിലും ഒക്കെയുള്ള പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഓണർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരും അറിയാതിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രഹസ്യമായിട്ടല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ നാട് മുഴുക്കി അത് അറിയുമല്ലോ. അത് മാത്രവുമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് പിന്നീട് തൊട്ടു പിന്നാലെ അതെല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയല്ല. നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ എല്ലാ സംഗതികളും ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മറ്റല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പം മാത്രമല്ല കശ്മീരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ പിന്നെ ചർച്ച നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര കണ്ട് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ.
എന്തായാലും തീവ്രവാദികളെ പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് MediaOne ഒരു കാലത്തും കൊടുത്തിട്ടില്ല, യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാര്യത്തിൽ. അവിടെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് MediaOne മാത്രമല്ല, മറ്റനേകം മാധ്യമങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു കുഴപ്പവും അന്നും ഇന്നും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോ MediaOne ചെയ്യുന്നതിന്റെ 10 മടങ്ങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് ആളുകൾ. അത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇവർക്കൊക്കെ പരിശോധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ പിന്നെ ഈ കിണറ്റിലെ തവള പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള എന്താ പ്രലപനങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പുലമ്പലികൾ നടത്തിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതിനോട് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ക്ഷമിക്കുക എന്നോട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. സാറ് വളരെ തിരക്കിലാണെന്ന് അറിയാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നെക്സ്റ്റ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ടോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സങ്കല്പത്തിലേക്കും അതിലേക്ക് വളരെ നമുക്ക് വിശാലമായി തന്നെ അത് നിങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് വലിയ സന്തോഷം, പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിലും വലിയ സന്തോഷം. കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അത് നീങ്ങാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് കൂടി ആശംസിക്കുന്നു. വളരെ താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. Over to vote of thanks. Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. Dr. B.R. Ambedkar. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരൻ രാജ്, MediaOneന്റെ എഡിറ്റർ കൂടിയായ പ്രമോദ് രാമൻ, നമ്മുടെ പ്രവാസി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് നിസാർ കോച്ചേരി, പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ, സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രവാസി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ടോക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഒന്നാമത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞത്. വിത്തിൻ 2 വീക്സ് പീരീഡിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോഴും അത് വളരെ വിജയകരമായി എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും എല്ലാ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി, നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് 500 പേരായിരുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിലപ്പുറം പലപ്പോഴും ആ ലിമിറ്റിലേക്ക് എത്തിയ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ ലംഘനങ്ങളും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങളും CA ആയാലും ഹിജാബ് വിഷയമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി സാഗൂതം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളീശ്വരൻ രാജ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒന്നിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യയെ വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ ചേരിതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും പാർലമെന്റും കോടതികളും ക്യാബിനറ്റും ഒക്കെ ഒരു കേവല കെട്ടിടങ്ങളായി അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സൊന്നും നടക്കാത്ത രീതിയിലായിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രമോദ് രാമൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇരുളടഞ്ഞ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചമാകാനുള്ള വഴിത്തിരിവാകും ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അന്ത്യം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഈ പരിപാടിയിൽ വളരെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും പങ്കെടുത്ത അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരൻ രാജ്, അതുപോലെ തന്നെ MediaOneന്റെ എഡിറ്റർ കൂടിയായ മിസ്റ്റർ പ്രമോദ് രാമൻ, മറ്റു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും പ്രവാസി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്കുറപ്പുണ്ട് CA വിഷയമാണെങ്കിലും മനുഷ്യാവകാശ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും മാധ്യമ നിരോധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഹിജാബ് ഏറ്റവും അവസാനമായി വന്ന ഹിജാബ് വിഷയമാണെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതീക്ഷാർഹമായ ഒരു ഒടുക്കം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി, പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും പ്രവാസി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നന്ദി, വിശേഷിച്ചും പ്രവാസി കോർഡിനേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, സഹകരിക്കുന്ന ഖത്തറിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ സംഘടനാ നേതാക്കൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾക്കും ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.